Tkinter library specially used for create a GUI applications. So if you type for calculator, okay, calculator is the one of the GUI application, okay, that is created in maybe .NET or maybe Microsoft related VB.NET, somewhere it created, but you can create similar kind of application by using Python also. So indirectly by using Tkinter library you can create these kind of libraries very easily. So here if you see, these all are buttons. 5 into 6 is equal to 30. So the result came, right? So like this you can create your own applications. Not only this one, you can create a spider, okay, you can create IDLE, okay. If you see IDLE created in this complete IDE created in Python itself. So indirectly Tkinter itself. So how to create or how to install this library, how to start? So if you see here, this was completely created in Tkinter library only. So background Python is there, but on top of that this is a Tkinter library. If you go for file, okay, this all menu is there, okay, this is menu, drop downs are there. If you see, if you are moving, the drop downs are coming, okay, all drop downs are coming, okay, and dividing lines are there. If you see here, dividing lines are there. So whenever you are clicking on one particular thing, that particular action is coming. So this is one more window, okay, this is one more window. Here also you can write the code, okay, here you can write the code, and it will by default save in a .py file. Like that, if you want to create your own editors, your own application, your own players, your own video editing softwares, yes, I said there are lot of big applications available. If you go for Blender, okay, Blender is a very big application created on Python, okay, not only Python, it is also one of the source. So even you can write the code in Python itself, okay, that is a very big animation related application. There are a lot of other applications also available. So how to create your own application? Okay, your own application. Suppose you want to create your own calculator, if you want to create your own music player, if you want to create your own video players, so how you will create that? Okay, there are different libraries available, not only Tkinter. There is a Qt library available, there is a Kiwi library available. But why we are going for specially Tkinter is Tkinter is the first free source, okay. You can easily download whatever changes you want to do, that you can change it. That is very easy to integrate, okay. Now how to install that? Pip install Tkinter, okay, pip install Tkinter. If you are typing, it will install. So here I will show you command prompt, or you can use Anaconda prompt also, or you can use Windows Power prompt also, anything you can use. Pip install Tkinter. If library is there, it will install. If library is there, it will show already exist. If library is not there, it will show like a library is not there, like that. So if we are missing something, then I already said there will be one more website called pypy.org. By using pypy.org, you can able to check what is the exactly library name, okay. So pypy.org, yeah, this one. Tkinter, okay. There are a lot of libraries are coming, okay. So one more thing I will show you. You can even directly type in Google also, okay, pip install Tkinter, so that they will show what is exactly a related library, okay. Pip install Tkinter. Sometime if it is not working, they will give some other library names. See, pip install Python 3 hyphen Tkinter, okay, this is for Ubuntu, this is for Fedora, and here it's this one. So by default, okay, by default this tcl.tk library is available. But still, if you want to install, okay, this is the exactly library name tk you need to install. So if you go here and type
if it is already installed, if you are installing any Python IDLE or Python itself, then it will automatically create the TK library inside the packages. So if you see requirement already satisfied for TK, it's showing. So even if you install Spider also, by default it will come, you need not to worry about this. So apart from this, I think you got it right. So here also you need to search for not a Tkinter, you search for TK, that you will get the library. Yeah, TK library, you got it. Go here. Okay, pip install TK. This what I used now. So now anyway, this is fine. Next, so Tkinter is a very big syllabus, guys. It's not like that much small, easy, or like it will be completed in 1 hour. Not like that. It is also big topic only. So first of all, I will show you the syllabus part of Tkinter. Then after we will discuss few things, how much we can complete today, that much we can discuss now. Then after we will see according to the time. Okay. We will not finish these 4 topics, but still I will try how much we can do. So if you see Python, already I mentioned like a Tkinter is one of the GUI library. Similarly, there is a Qt and Kiwi libraries available. Where we are using Kiwi libraries especially you can use for mobile development. So if you want to create an Android app by using Kiwi, you can develop a Android app by using Python. Okay. Generally, Android supports for Java only, but here you can create a application by using Python and you can save that in Android mobile. So if you want to try that, please install Kiwi library, then use it. And one of the GUI library, as I mentioned. So what and all you can see, like buttons you can create, images you can create, different type of canvas you can create, and different type of images you can create, different type of images you can show to the user, tables you can create, lot of things you can create. So it's not a small one, it's a very big one. You can create your own complete application by using Tkinter. So what are the syllabus, what and all there. So if you see, anyway, now itself I am giving introduction. Different widgets are there. What is the basic widget, top level widgets, geometry management, binding functions, working with images, Tkinter advanced topics. Next, applications and projects, what and all application you can do, that and all. So in the introduction part, how to create widget, how to create hello world program, creating your own Tkinter application, those all are there. Still, if you see for basic widgets, like how to create a button, how to add a image for the button, and how to create radio button, check button, canvas widget. So lot of things are there, this many things are there. Top level widget, this many are there. Geometry, like a place grid pack is there, how to use this. Okay. And binding functions, how to how to use the functions, that to list box side, how to create menus, that and all there. Image related, PIL. Okay. PIL, Python image library. PIL stands for Python image library. How to create a like images, how to load it, how to show it in the desktop application, that and all will be here. Next, Tkinter advanced level. Okay, advanced level, like a you need to create your own widgets. Okay, here we will call it widgets, guys. Okay, what and all application we are creating, that we will call it here as a widget. So how to create a okay, some people will say widget. Okay, widget also, that is also fine, widget also fine. So better go with widget or widget, anything is okay. So next, if you want to destroy the window, if you want to exit from window, how you will do that, that and all there.
and applications and projects. So if you are more interested, we will create one two only, we will not create this many. If you are interested, you can create all these application, not only this, even more you can create. Okay, so now pip install tk. Okay, pip install tk, if you are using this, you can able to install the tkinter library in your machine. Okay, just hold a minute. Hello. Yeah, sorry guys. So now here, how to create your own application or how to use the tk library. So library name itself tk, but you need to use it as a tkinter only. Import tkinter. Better, for better, don't go with collab here. Okay, for this application also use a spider only. Okay, spider, pycharm or IDLE, anything is fine. VS code, I think VS code will not support that much, but better try in VS code also. I think that is also better only. Yeah, so import tkinter or from tkinter import star. You know the difference between these two. Okay, if you are writing both also, it will work, it will not create any issue. So here if you see, small tab came. Okay, small tab came here. So this is called a tkinter window. So our first tkinter UI application we created. So here you, if you see, the tk came and minimize button, maximize button, close button came. So if you are clicking on minimize, it will go minimize, and if you are keep clicking on maximize, it will maximize. Okay, if you are clicking on close, it will close that application. So like that, tkinter dot capital tk, you need to remember syntax guys. Okay, you can copy paste also, it will work, but remember this minimum, this syntax. So tkinter dot tk, what is the window name or what is your application name? Okay, my application name is, I am mentioning as a root. Okay, where my application will run, it will run on the main root. Okay, main root. Even for this one, you can write it as an app also. Okay, anything you can write. This is the kind of variable name, but that is for main application. So if you see, now app is also working like that. You can create your own desktop application. If you see, the small window came, right? For with the 4 lines only, you got a small window. If you want to change this icon, you can change it. If you want to change the title, yes, you can change the title also. How to change the title? So app dot title, app dot title. Now I am giving calculator. Okay, you can give your own namings. Okay, it's not an issue. Okay, now batch 13, folder name I am giving as a tkinter. Okay, tkinter. Okay, uh, first first window. Okay, first window. Now execute this. So if you see the name, okay, previously what is the name? Previously it's a tk only. Now if you observe, the name is calculator. Calculator, whatever name we are giving, that will come, sir. So if you see on the spider, okay, if you see on the spider, on the top left side corner,
on the top left side corner you can able to see spider and what Python version I am using, or my system is installed, or what spider is having a Python version that it is showing. Like that you can create your own windows with your own names. So suppose MX player, KMP player, VLC player, like that all applications you can create, guys. It's not an like a hard task. So it's a easy task only. You can create your own music players, okay, video players, music players you can create. But little like a library, how to read the library, how to display, like how much frames you want to show, that and all you need to learn little, but it's fine. So till here you are okay, right? What we are doing, you understood or not? Understood, Allah. Okay, so the next one suppose here if you see here, if I run, this is the like a free scale window. Free scale window means like I can drag any side. Okay, if you see here I can drag this side and I can drag this side. If I want I can drag this side also. Okay, I can drag this side also. Like this you can drag your windows, even you can fix that. Okay, first basic itself, if you want to fix that, yes you can fix that. How to fix? There is a method called geometry. Okay, there is a method called geometry. By using geometry, app dot geometry. So by using geometry, you need to pass a how much like a horizontal how much size you want, vertically how much size you want, or something like a x-axis how much like how much length you want, and y-axis how much length you want, that you need to give. So for this you need to write in codes. So something like I want 600 x. Okay, you need to write x only. 600 x into 600 x. So I want 600. What and all your screen size? How you can measure what is your screen size? మీకు మీ స్క్రీన్ సైజ్ ఎలా తెలుస్తుందండి? సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్, ఓకే, మీరు ఒకవేళ మీ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తే, డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ కానీ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తే మీ స్క్రీన్ సైజెస్ అన్నది తెలుస్తాయండి. ఓకే, హియర్ yeah, for my first screen, okay, yeah, for my first screen how much it is showing? 1920 into 1080. Okay, 1920 into 1080. If I go for my second screen, okay, my second screen size is also same. Okay, so something like that, your laptop what is the size means this complete borders are there, no, here to here, here to this bottom to this bottom, and till here, this is called complete your screen size. Okay, that is 1920 into 1080. I want to check whether this size gives me full window or not. So 1920 into 1080, here you write 1920 1080. If you execute this, it should come full screen. It came, right? Full screen. Full screen it came. So now if you don't want to do Yes. that, okay, if you don't want to do that, you can close it, guys. So like this, don't go for full screen width. Why? Because sometime if your screen is bigger and the other guy whom you are giving this application, that screen varies. So try to fix window sizes. Okay, what and all their screen size, go with that screen size. How to read their screen size? Okay, వాళ్ళ స్క్రీన్ సైజ్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి, మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. డోంట్ వరీ, హౌ టు డూ దట్ ఐ విల్ షో యూ. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. జియోమెట్రీ ఎందుకు వాడతామంటే సైజెస్, డిఫరెంట్ సైజెస్ రావడానికి వాడతామండి. జియోమెట్రీలో మెయిన్గా 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ ద ప్యాక్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ప్లేస్, వన్ మోర్ ఇస్ ద గ్రిడ్ ప్యాక్ ప్లేస్. ఓకే, 3 ఉంటాయి. వాటిని ఎలా వాడతామో చూద్దాము. డోంట్ వరీ. నో,
So label. Okay, next important concept is the label. How to use the label. Okay, how to use the label. Asal what is the label? Okay, label అంటే ఏంటి, label ని ఎలా వాడాలి అని చూద్దామండి. సో మీరు ఎక్కువ మట్టుకు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే, ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్ లో మీకు స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి. లైక్ ఐ విల్ షో యూ టికింటర్ బేస్డ్ ఫ్యూ అప్లికేషన్స్. ఓకే, చాలా వస్తాయండి. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, రెస్టారెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఫార్మసీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఏజ్ క్యాల్కులేటర్, గ్రాఫికల్ రిజిస్టర్ లాగిన్, ఓకే, స్నేక్ గేమ్, కలర్స్ గేమ్స్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో డీపర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇప్పుడు అక్కడ చదువుకున్నాం కదండి, రాక్ రాక్ పేపర్ సీజర్. సో ఇది ఒక గేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, రాక్ పేపర్ సీజర్ అని బ్లూ కలర్ లో ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం లేబుల్ అని అంటాం. ఇక్కడ ప్లేయర్ ఉంది, దీన్ని మనం లేబుల్ అంటాం. విఎస్ లేబుల్, కంప్యూటర్ ఇది లేబుల్. ఇవి మూడు బటన్స్. ఓకే, రాక్ పేపర్ సీజర్ అన్నది బటన్స్ అండి. సో లైక్ యూ కెన్ క్రియేట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇన్స్ట్రక్టర్ కంట్రోల్ ప్యానల్. ఓకే, ఇన్స్ట్రక్టర్ కంట్రోల్ ప్యానల్ అని చెప్పేసి ఒకటి లైక్ విండో క్రియేట్ చేశారు బై యూజింగ్ టికింటర్. సో అదే కాకుండా ఫుడ్ బిల్లింగ్ సిస్టమ్, ఇది చూడండి, మామూలుగా రెస్టారెంట్లో ఒకవేళ ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, దాని కాస్ట్ ఎంత అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎన్ని క్వాంటిటీస్ కావాలి అని చూస్తే ఆ క్వాంటిటీస్ వచ్చేస్తాయి. అలా కాకుండా ఇది ఇంకోటి చూడండి. సో ఇది ఇంకొక మోడల్ అనమాట. సో ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటికి ఎన్ని క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి బిల్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్. అండ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయండి, ఇలాంటివి మనం క్రియేట్ చేస్తాం. లోన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఎంతమంది లోన్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళ అడ్రస్ ఏంటి, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఏంటి, మొత్తం ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఇమేజ్ రిలేటెడ్. సో ఇమేజ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ చేయాలన్నా ఇమేజ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చండి. ఓకే, సో ఇది చూడండి, ఇది క్యాల్కులేటర్. క్యాల్కులేటర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇలాగా. సో మీ ఓన్ క్యాల్కులేటర్స్, మీ ఓన్ అప్లికేషన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ అప్లికేషన్, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్. సో లైబ్రరీలో మీరు ఆల్రెడీ మొన్న చూసాము మనము, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ టికింటర్ నుంచి మనం చేద్దాము. సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఆల్రెడీ మీకు డేటాబేస్ తెలుసు. ఓకే, మొన్న చేసింది అదే కదండి, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ చేసామా, వేరే చేసామా? అదే అన్న, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యూజింగ్ టికింటర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏదైనా చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేద్దాము. సో ఆల్రెడీ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎస్క్యూఎల్లో చేసి ఉంటే వెరీ గుడ్ అండి. చేయకపోతే రేపు, ఐ మీన్ సాటర్డే సండే మీకు 2 రోజులు టైం ఉంటుంది. సో డూ ఇట్. ఓకే, సో ఇంకా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి, చూడండి ఇంకా చాలా వస్తాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ మోర్ అండ్ మోర్, యూ విల్ గెట్ అ మోర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఎస్, ఆ డేటా ఉన్నా టేబుల్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంచా నీకు చూపిస్తామని. అది క్లాస్ అయిపోయినాక ఒకసారి చూపిస్తా అన్న. చూస్తానండి. ఆ డేటా ఓకే అంటే ఆ క్వైరీస్ మన దేనికి ఏమేమి రాయాలో చెప్తే క్వైరీస్ రాస్తాం అన్న. ఓకే, షూర్ అండి, షూర్. సరే. సో ఇక్కడ వరకు ఏం చూస్తామండి, మనము విండో క్రియేట్ చేయడం చూస్తాము. ఒకవేళ విండో మీద లేబుల్స్ రాయాలి. లేబుల్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నేమ్స్ రాయాలి. హౌ టు రైట్ అ నేమ్స్. ఓకే, హౌ టు రైట్ అ నేమ్స్. సో టైటిల్. ఓకే, టైటిల్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చూసాము. సో దెర్ ఇస్ అ డైరెక్టర్. మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసుకుంటారో అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో డోంట్ వరీ, దెర్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ లేబుల్ ఆర్ మెథడ్. ఓకే, మీరు ఒకవేళ డీప్కి వెళ్తే దిస్ ఇస్ అ మెథడ్, కానీ మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి లేబుల్ అని డైరెక్ట్ రాస్తున్నాము. ఏ విండోని అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ విండో నేము, ఏ టెక్స్ట్ అయితే రాద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ టెక్స్ట్, ఎక్కడైతే రావాలి, ప్యాక్ లో రావాలా, గ్రిడ్ లో రావాలా, ప్లేస్ లో రావాలా. present what is the difference between pack, place, grid అంటే ఏంటి అని అంటే I'll show you here itself so that you will understand more easily. Pack, place and grid in Tkinter. Yeah,
సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇమేజ్ మీకు గుర్తుందంటే 70% అయిపోయినట్టే. సో ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అ ప్యాక్ రిలేటెడ్. ప్యాక్ లో ఏంటి అంటే 1 by 1 ఆర్డర్ అదే ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తుందండి. ఓకే, 1 by 1 ఆర్డర్ అదే ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తుంది. మీరు ప్యాక్ అని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, 1 by 1 దాని సైజెస్ ని బట్టి దానికి ఎంత సైజు ఇవ్వాలి ఆ సైజు మీరు డిసైడ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మీకు విండోస్ ఇచ్చేస్తుంది. బట్ 1 by 1 వస్తాయి. అదే గ్రిడ్ లో మీరు ఎన్ని బాక్సెస్ కావాలి అని మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ గ్రిడ్ లో సపోజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్, ఓకే, ఆర్ ఏ ప్లేస్ బి ప్లేస్, ఆర్ వర్టికల్ హారిజంటల్ ఎంత కావాలి మీకు బాక్సెస్ అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో కూడా సేమ్ అండి. లైక్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఎక్కడ కావాలి, ఓకే, ఏ యాక్సిస్ మీద కావాలి అనేది మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్యాక్ గ్రిడ్ ప్లేస్. సో ఇదేంటండి, ప్యాక్ గ్రిడ్ ప్లేస్. సో అరేంజ్మెంట్ అన్నమాట. ఎక్కడ మీ ఐకాన్ రావాలి, ఎక్కడ మీకు లేబుల్ రావాలి, ఎక్కడ మీకు లైక్ విడ్గెట్ రావాలి అనేది మీరు డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ నౌ లేబుల్ ఎక్కడ రావాలి, లేబుల్ ఫస్ట్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి నేను లేబుల్ కి డైరెక్ట్ ప్యాక్ అని తీసుకుంటున్నా, ఒకటే ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ నేను స్పెసిఫిక్ గా రైట్ లో కావాలి లెఫ్ట్ లో కావాలి అని అనుకుంటే వాటిని ఇక్కడ మనము మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఓకే, వాటిని స్పెషల్ గా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌ సో టెక్స్ట్ లో ఏం రాస్తే అది డిస్ప్లే అవుతుందండి. నౌ సి, సో ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, నాకు ఒక చిన్న విండో క్రియేట్ అయింది, దాంట్లో హలో వరల్డ్ వచ్చింది. కాకపోతే అది అంత చిన్న ఎందుకు వచ్చింది, నేను ఇక్కడ ఓకే వెయిట్, జియోమెట్రీ కొంచెం తక్కువ చేసి తీసుకుంటున్నానండి. కంట్రోల్ సి, ఓకే, హియర్ రైట్ జియోమెట్రీ. నాకు ఎంత కావాలి, నాకు ఒక 100 లేకపోతే ఒక 200 తీసుకుందాం. ఎంతైనా తీసుకోవచ్చండి, మీకు విండో ఎంత సైజు కావాలనేది మీకు డిసైడ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ట్రై టు యూజ్ దాట్. అండ్ విండో ఓపెన్ లో ఉంటే, ఓకే, టికెటర్ ఓపెన్ లో ఉంటే మీకు అప్లికేషన్ మళ్ళీ రన్ కాదండి. సో బెటర్ క్లోజ్ ఎవ్రీ టైమ్, ఓకే, క్లోజ్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ రీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో నౌ లేబుల్, app is not defined. ఓకే సారీ, ఇదేంటండి రూట్. సో ఇంతకుముందు 2 సార్లు మిస్ చేసాం కాబట్టి అది 2 సార్లు విండో ఓపెన్ అవుతుందండి. బట్ యూ కెన్ క్లోజ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ 1 more time. సో ఇక్కడ చూడండి నాకు వచ్చింది. సో ఇంకా అప్పటికి 100 into 100 అంటే 200 into 100 అంటే చాలా చిన్నగా వచ్చిందండి. సో బెటర్ గో విత్ 600 or 500 సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లిటిల్ బిగ్గర్. 600 into better I am going with 400. చూడండి, సో నాకు ఏమైందండి, నాకు హలో వరల్డ్ అని డిస్ప్లే అయింది. సపోజ్ ఇది నాకు కొంచెం సైజు పెద్దగా రావాలి, సైజ్ చిన్నగా రావాలి, లేదు డిఫరెంట్ కలర్స్ రావాలి అని అనుకుంటే ఎస్ అండి, మీకు లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లేబుల్ ఇచ్చింది. సో లేబుల్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అండి. సో హౌ టు చెక్ వెదర్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ విత్ లేబుల్. ఓకే, నో ఐడియా. ప్రింట్ dir of టికెటర్. సో అది వాడితే మీకు డిస్ప్లే అయిపోతుందండి. బట్ ఐ ఆల్సో గివెన్ లైక్ మీకు ఏదది, నేను ఇక్కడ చాలా ఇచ్చాను మీకు. వెల్కమ్, నో. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ లేబుల్కి సంబంధించిన అన్ని మెన్షన్ చేశాను. అండ్ ఐ మిస్డ్ సమ్ టాపిక్ రైట్, సో బెటర్ వెయిట్. ఓకే, నేను మిస్ చేసిన టాపిక్ ఏంటంటే మీకు రాని టాపిక్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఇవ్వలేదా, ఏది ఇవ్వలేదు నేను. డేటాబేస్ అది కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు కదా ఓకే, పైథాన్ కి, అక్కడ నుంచి నువ్వు పీడిఎఫ్స్ పంపలేను. యా, డోంట్ దాని తర్వాత నుంచి పీపీటీ పీడిఎఫ్స్ లేవు. ఓకే సరే, నో ఇష్యూ. నో ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ విల్ షేర్ దట్. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్.
అన్న నువ్వు డేటాబేస్ నుంచి ఎక్సెల్ ఫైల్ సేవ్ చేసుడు చేయమన్నావు అన్న. అవునండి, చేశారా? అది డైరెక్ట్ MySQL డైరెక్ట్ అయిపోతుంది అన్న జేసన్ ఫైల్లోకును ఎక్సెల్ ఫైల్లోకి సేవ్ చేస్తే. అయింది సేవ్ చేసినాక దాన్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్సెల్లో లోడ్ అయింది అన్న డేటా. MySQL నుంచి ఎక్సెల్ ఫైల్లో కానీ దేనికి ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్లో కానీ సేవ్ చేయమన్నావు అన్న. అవును, యూజింగ్ పైథాన్. అయింది అన్నది పైథాన్ అన్న. అవును, యూజింగ్ పైథాన్. అంటే అదేముందండి, పాండాస్ లోనా అన్న? డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసి కింద వచ్చిన రిజల్ట్ ని సేవ్ యాజ్ ఎక్సెల్ అంటే వచ్చేస్తుంది. అట్లే చేశారా? అట్లనే చేసిన అన్న. ఓ, 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 అలా కదండి, సారీ. పాండాస్ లో కూడా ఒకటి చూపించింది అన్న. పాండాస్ వద్దులేండి, పాండాస్ కాకుండా నార్మల్ నేను చెప్పింది ఏంటి అని అంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ని పాండాస్ నుంచి రీడ్ చేసిన నో ఇష్యూ. బట్ ఏదైనా టెక్స్ట్ నేను అన్నది డేటాబేస్లోకి మూవ్ చేయడం, పాండాస్లోనే తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదండి. మీకు ఏ టెక్స్ట్ ఉన్నా మీరు లిస్ట్లో తీసుకున్నా కానీ కూడా సేవ్ చేయొచ్చు. అంతే, అది నేను మామూలు డైరెక్ట్ డేటాబేస్ నుంచి అనుకొని చేశాను సార్. దీన్ని ఏం చేయాలన్నా సార్? మళ్ళీ ట్రై చేస్తే క్లాస్ అయిపోయినాక. అవునండి, ఫైల్ ఆపరేషన్ చేసాము మనం. ఫైల్స్ టాపిక్ ఫైల్ రీడ్ ఆపరేషన్ చేసాము. చేసినాము. రీడ్ చేసాము. సపోజ్ ఫైల్లో నేను 5 నేమ్స్ ఇచ్చాను. ఓకే అన్న. ఆ 5 నేమ్స్ని ఫస్ట్ పైథాన్లోకి తెచ్చుకోవాలి. ఓకే అన్న. పైథాన్లోకి వచ్చాక ఆ 5 నేమ్స్ని మనము డేటాబేస్లోకి పుష్ చేయాలి. ఓకే అన్న. అర్థమైంది ఇప్పుడు? ఓకే అన్న. ఓకే, ఏదో ఒక ఫైల్ డేటాని పైథాన్లోకి తీసుకొని పైథాన్ నుంచి డేటాబేస్లోకి పంపాలి. అవును, అవును. సరే అన్న, రేపు చెప్తా అన్నది ట్రై చేసి. ట్రై చేయండి, రాకపోతే సరే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సరే అన్న. నౌ కమింగ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో లేబుల్కి వీటికి సంబంధించిన ఆర్ ఎనీ లైబ్రరీ ఉంది, ఒక లైబ్రరీ ఉంది. సో నేను ఇన్స్టాల్ చేయమన్నాను, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేసారు. ఆ లైబ్రరీకి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎస్ అండి, దాని లైబ్రరీ ఫోల్డర్స్లో ఉంటాయి. సో లైబ్రరీ ఫోల్డర్స్కి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఏంటి, నేను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అంటే నాది ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో. ఓకే, నా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో కొంతమందికి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ 86లో అవుతాయి, కొంతమందికి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోనే అవుతాయి. సో ఓల్డర్లో అయితే 86 సపరేట్ లేదండి, అంటే 64 బిట్ 32 బిట్కి సంబంధించిన అలా రెండు సపరేట్గా ఉండేటివి. సో నౌ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇన్ విచ్ ఫోల్డర్ ఇట్ వెంట్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ పైథాన్ కనిపిస్తుందండి, ఎక్కడ కూడా పైథాన్ కనిపించట్లేదు. ఓకే, అండ్ నౌ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ 86. ఓకే, 86లోకి వెళ్తున్నా. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, పైథాన్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా? PQRS పైథాన్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు కదా, కనిపిస్తుందా? నాట్ ఏబుల్ టు సీ, రైట్? సో ఒకవేళ మీకు పైథాన్ కనిపించట్లేదు అనుకోండి, ఓకే, పైథాన్ కనిపించకపోతే నౌ యూ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ఆనాకొండా. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఆనాకొండా కానీ లేదు పైచామ్ వేస్తే పైచామ్లో కానీ అలాంటి దాంట్లో చెక్ చేయాలి. అలాంటి దాంట్లో చెక్ చేస్తేనే మీకు యూఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ పైథాన్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. సో హియర్ నా దాంట్లో ఆనాకొండా ఇక్కడ ఉంది, అడోబీ ఉంది. ఓకే, నో వరీస్. ఒక్కొక్కసారి పైథాన్ డైరెక్ట్ బయటనే ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో మేబీ ఛాన్సెస్ విండోస్లో. ఓకే, హిడెన్లోకి వెళ్ళాయి ఏమైనా ఫైల్స్? ఓకే, నో ఇష్యూ. ఒకవేళ మీకు అక్కడ దొరకకపోతే నో ఇష్యూ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి, నా దాంట్లో అపాచీ స్పార్క్లోకి పైథాన్ వెళ్ళింది. సో ఇది స్పార్క్ రిలేటెడ్ పైథాన్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఓకే. సో ఇలాగ మీకు లైబ్రరీ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుందండి. లైబ్రరీ ఫోల్డర్లో మీకు లైబ్రరీస్ ఉంటాయి.
ఆ లైబ్రరీస్ డీప్గా వెళ్తే మీకు ఆ లైబ్రరీస్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఉంటాయండి ఇలాగా. ఓకే, కొన్నేమో కంపైల్డ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, కొన్నేమో డైరెక్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద డైరెక్ట్ పీవై ఫైల్, ఇదేమో సోర్స్ ఫైల్. ఓకే, సో పీవైసి ఫైల్, పీవైఓ ఫైల్ కూడా ఉంటుందండి. పైథాన్ కంపైల్డ్ ఫైల్, పైథాన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్. సో ఇలా ఉంటాయి. ప్రతి దాంట్లో కూడా మీకు ఇంకా లైబ్రరీస్ ఉంటాయండి ఇలాగా. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ లైబ్రరీస్. మీకు ఆల్రెడీ మాడ్యూల్ తెలుసు, మాడ్యూల్ చెప్పినప్పుడు నేను లైబ్రరీస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది చెప్పాను. సో యూ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ వేర్ దట్ లైబ్రరీ ఇస్ దేర్. ఓకే, లైబ్రరీ ఎక్కడ ఉంది అని మీరు చూసుకోవాలి. మీరు చూసుకుంటే మీరు లైబ్రరీస్ ను కూడా మోడిఫై చేయొచ్చండి. ఓకే, దీస్ ఆల్సో పైథాన్ కోడ్స్, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే మీకు పైథాన్ పీవై ఫైల్, పీవై ఫైల్, పీవై ఫైల్. మీరు ఒకవేళ ఈ లైబ్రరీస్ ని మార్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎస్ అండి, మీరు లైబ్రరీస్ ని మార్చుకోవచ్చు. సపోజ్ పాండాస్ లో ఏదో ఒక ఫీచర్ లేదు, బట్ మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ ఫీచర్ లైబ్రరీస్ లోనే చేయమని చెప్పారు. సో యూ కెన్ గో ఇన్సైడ్ ద లైబ్రరీస్ అండ్ యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, ఇలా లేదు కదా వాటిని టచ్ చేయకూడదని, యూ కెన్ డూ అప్డేట్స్ ఇన్ యువర్ లైబ్రరీస్. ఓకే, సో పైస్పార్క్లో చాలా ఉన్నాయి, పాండాస్లో. ఓకే, పాండాస్కి వెళ్తే పాండాస్లో ఉన్నాయి. సో పాండాస్లో మళ్ళీ చాలా ఉన్నాయండి. సో మీకు ఒక్కొక్క ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే, సపోజ్ ఎక్సెప్షన్స్ అనే ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో ఒకవేళ క్లాస్ ఉంటే క్లాస్, ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఫంక్షన్స్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఉంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, అలాగా అన్ని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి క్లాసెస్ ఉంది, ఇది ఫంక్షన్, ఇది క్లాస్ మళ్ళీ. ఓకే, ఇది క్లాస్. ఓకే, ఇది ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నారు. సో అయిపోయింది, సింపుల్. మేబీ స్ప్లిట్ ఇంకా చాలా ఇట్లలో పెట్టి ఉండొచ్చు అండి. ఎక్సెప్షన్స్ కు సంబంధించింది ఇక్కడ రాసి పెట్టారు. సో అలాగా మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చండి. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు టికింటర్. సో ఒకవేళ సార్ అయినా కూడా మేము ఇక్కడ నుంచే దూడదలుచుకున్నాం అంటే, కొన్నిసార్లు మీకు ఈ ఆప్షన్ దొరుకుతుందండి. కంట్రోల్ ప్రెస్ చేస్తే, ఓకే, కంట్రోల్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ లైబ్రరీకి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, టికింటర్ మొత్తం లైబ్రరీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. సో కొన్నిసార్లు ఈ పాసిబిలిటీ ఉందండి. సో నేను ఇప్పుడు థ్రెడ్స్ చూపిస్తాను. ఓకే, కంట్రోల్ పట్టుకున్నాను. ఓకే, థ్రెడ్స్. సో థ్రెడ్కి సంబంధించిన లైబ్రరీ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇలా మీరు కంట్రోల్ తీసుకుంటే కొన్ని చూపిస్తుందండి. అలాగే మన ఓన్ థ్రెడ్ ఫంక్షన్స్ కూడా చేసాం కదండి. ఆగండి, మన ఓన్ మాడ్యూల్స్. సో PyMySQL చూడాలనుకున్నారు, నేను కంట్రోల్ ప్రెస్ చేస్తున్నాండి. కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. చూడండి, ఇది ఓపెన్ కావట్లేదు. సో సమ్ టైమ్ దే విల్ ఓపెన్, సమ్ టైమ్ దే విల్ నాట్ ఓపెన్. బట్ లైబ్రరీస్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే మాత్రం యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ద లైబ్రరీ రిలేటెడ్ ఫైల్. సో ఇక్కడ లేబుల్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము మనకు టికింటర్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ, లేబుల్ ని క్లిక్ చేస్తున్నాండి. ఓకే, లేబుల్ డైరెక్టర్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, లేబుల్ అనే క్లాస్కి వెళ్ళింది. లేబుల్ క్లాస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. సో లేబుల్ కి అసలు ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, ఎలా రాసుకోవచ్చు అన్నది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారండి. సో మీరు దానికి యాక్టివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వచ్చు, యాక్టివ్ ఫోర్గ్రౌండ్ ఇవ్వచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వచ్చు, బిట్ మ్యాప్ ఇమేజ్ ఇవ్వచ్చు, బార్డర్ విడ్త్, కర్సర్ ఇవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఇవ్వచ్చు, జస్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు, ప్యాడ్ ఎక్స్ ప్యాడ్ వై క్రియేట్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ రాయొచ్చు. ఓకే, టెక్స్ట్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు, అండర్లైన్ చేయొచ్చు, వ్రాప్ లెంత్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. వీటితో పాటు ఓకే మినిమం ఇంత అయితే చేయొచ్చు అండి. సో విల్ గో విత్ 1 2. ఓకే, అన్ని నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే లేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ టేక్ మోర్ డేస్. ఓకే, అలా మీకు ఇప్పుడు ఉన్న సిలబస్ లో ప్రతి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్. చూడండి, లిస్ట్ బాక్స్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ఐ మీన్ అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగే ప్రతి క్లాస్లో చాలా చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయండి. సో వీ కాంట్ గో విత్ ఎవ్రీ దిస్ వన్. ఓకే, ఎవ్రీ ఆప్షన్ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయము, బట్ మినిమం ఆప్షన్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను లేబుల్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, అసలు ఫస్ట్ లేబుల్ ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ లేబుల్ చూస్తే, వేర్ ఇస్ ద లేబుల్, నేను లిస్ట్ బాక్స్, లేబుల్ ఒక విడ్జెట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే,
మీరు మాస్టర్ రాయాలి, అంటే ఏదైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్ నేమ్. నెక్స్ట్ నేమ్ రాయాలి. మీరు ఇంకేమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తాను అని అనుకుంటే ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. సో నవ్ ఇఫ్ యూ సీ, నేను ఏం చేస్తున్నాను, రూట్ ఇస్తున్నాను, ఏదైతే అప్లికేషన్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో అప్లికేషన్ నేమ్. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను, హలో వరల్డ్, దీన్ని ప్యాక్ చేస్తున్నాను. సో సింపుల్గా అయిపోయింది. ఒకవేళ మీరు దీని సైజెస్ ఇవన్నీ మాడిఫై చేయాలి అని అనుకుంటే దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఫంట్. ఓకే, ఫంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి. మేబీ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఫంట్. సో ఫంట్ వాడితే ఏమవుతుంది అని అంటే మీరు దాని సైజెస్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేయొచ్చండి. సో ఫంట్లో మళ్ళీ చాలా ఆప్షన్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఫంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంట్ కావాలి, సపోజ్ ఏరియల్. ఓకే, ఈ ఏరియల్ ఏంటి అని తెలియకపోతే గో అండ్ చెక్ ఫర్ ద వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో మీకు చాలా ఏమంటారు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి ఏరియల్, క్యాలిబ్రీ, ఏరియల్ బ్లాక్, ఇలాంటివి చాలా వాడతారండి. సో మన తెలుగు వచ్చేసి, తెలుగు ఎందులో ఉంటుంది, తెలుగుకి సపరేట్ ఫంట్ ఉందండి. సో తెలుగు ఫంట్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు, బట్ టికింటర్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ తెలుగు ఫంట్స్, బట్ జనరల్ వర్డ్ విల్ సపోర్ట్ తెలుగు ఫంట్స్. సో ఏరియల్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ సైజ్ ఇస్తున్నాను 30. ఓకే, నెక్స్ట్ బోల్డ్ ఇటాలిక్ ఇలా ఉంటాయండి. సో ఐఎమ్ గివింగ్ బోల్డ్. ఓకే, bold maybe I need to give in the quotes. యా, వచ్చిందండి. హలో వరల్డ్ బోల్డ్లో వచ్చింది. ఏరియల్ అంటే ఇలా వస్తుందండి. ఏరియల్ కాకుండా క్యాలిబ్రీ ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యాలిబ్రీ స్పెల్లింగ్ మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఓకే. సో క్యాలిబ్రీ రాస్తే ఇంకొక రకంగా వస్తుందండి. సో బెటర్ టు కంపేర్ దీస్ థింగ్స్, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లేబుల్ ఒక 2 రాస్తున్నాను, సో దట్ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లేబుల్స్. సో మీరు ఫంట్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 1 అండ్ ఇక్కడ క్యాలిబ్రీ కాకుండా ఏరియల్ ఇస్తుంది, ఏరియల్. సో నో చూడండి, ఇదొక ఫంట్ సైజ్ అండ్ ఇదొక ఫంట్ సైజ్, ఇదొక స్టైల్ అండ్ ఇదొక స్టైల్. సో అలాగా మీకు టికింటర్ కొన్ని సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఫంట్ స్టైల్స్ని. ఆ ఫంట్ స్టైల్స్ అన్ని మీరు వాడేసుకోవచ్చు. వాట్ అండ్ ఆల్ ఫంట్ సపోర్ట్స్ అని మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే ఇస్తుందండి. ఓకే, డోంట్ వరీ. మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఏరియల్ కానీ క్యాలిబ్రీ కానీ ఎక్కువ వాడతారు ఇండస్ట్రీలో, ఐ మీన్ కంపెనీస్లో. సో యూజ్ ఎనీథింగ్. మీకు ఒకవేళ కొంచెం క్రియేటివ్గా చేయాలి అని అనుకుంటే ఎస్ అండి, మీరు క్రియేటివ్ ఫంట్ను కూడా ఇక్కడికి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేబుల్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద లేబుల్? నో కదా. లేబుల్ ఎందుకు రాయాలండి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లేబుల్? ఎక్కడ రాస్తాం పోనీ, ఎందుకు రాయాలి అని పక్కన పెడితే ఎక్కడ రాయాలి? మనకి అది ఆ విద్యలో ఏం కనబడాలి అని మనం చెప్పాలని. సపోజ్ నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. సపోజ్ నా అప్లికేషన్ పేరు ఏంటి అంటే లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సపోజ్ నా టైటిల్ కావాలి అలాగా. సో చూడండి, నాకు లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి వచ్చేసింది. ఓకే, సో టాప్లో ఎందుకు వచ్చింది నేను చెప్పాను. ప్యాక్ అంటే డైరెక్ట్ 1 by 1 వచ్చేస్తుంది. గ్రిడ్లో అయితే మీరు ఏ గ్రిడ్లో కావాలి అనేది ఆ గ్రిడ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లేస్లో కూడా కొంచెం ఛాన్సెస్, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకునేందుకు మీకు ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. వాట్ అండ్ ఆల్ దాట్ విల్ డిస్కస్. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో ఇలాగా మీరు టైటిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీకు HTML టచ్ ఉంటే HTMLలో div అని ఉంటుందండి, div. ఓకే, divs అని అంటారు, div అని అంటారు. సో HTMLలో div ఉన్న లాగానే ఇక్కడ మనకు ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఫ్రేమ్ విడిగెట్ ఉంటుంది. మీకు ఎన్ని ఫ్రేములు కావాలి అనుకుంటే అన్ని ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో హౌ టు డూ దట్ అన్నది మనం చూద్దాము. ఓకే, సో
యా చూడండి, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి, డిఫరెంట్ ఫాంట్ స్టైల్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి లేబుల్ 2 చూడండి, అర్థమైంది కదండి. ఇందులో ఫస్ట్ది ఏరియల్ అండి, సెకండ్ది క్యాలిబ్రీ ఏరియల్ కొంచెం నీట్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ కూపర్ బ్లాక్. సో కూపర్ బ్లాక్ దిస్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఓక్ ఎస్టిడి, ఇదేమో బ్లాక్ ఓక్ ఎస్టిడి అండి, చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది కదా, సైజు కూడా మనం చాలా పెద్దగా ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ ఏరియల్, మళ్ళీ ఏరియల్ ఇచ్చాను, ఏరియల్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే బోల్డ్ ఇటాలిక్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయండి. బోల్డ్ అంటేనేమో కొంచెం లావు వస్తుంది, ఇటాలిక్ అంటేనేమో సైడ్కి కొంచెం ఏమంటారు లీన్ అయినట్టుగా వస్తుందండి, కొంచెం పక్కకి వంగిన లాగా వస్తుంది అన్నమాట. ఇది క్లియర్? ఇలా మీకు నచ్చిన లేబుల్స్ నచ్చిన ఫండ్స్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి. ఇంకా చాలా ఫండ్స్, మీ ఓన్ ఫండ్స్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్. ఆర్ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఫండ్స్ వాడుకుంటా అనుకుంటే ఇక్కడ కొన్ని ఫండ్స్ ఇచ్చానండి. ఇంకా ఏ ఫండ్స్ మనం వాడగలుగుతాం అన్నది మీరు టికెంటర్ సెర్చ్ చేస్తే దొరికిపోతాయి. లేదు అనుకుంటే ఇవ్వండి ఉన్న ఫండ్స్ అన్ని, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే కనిపిస్తుంది, యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే రాదు. ఒకవేళ ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇస్తున్నాను నేను. ఆ ఫంట్ లేదు, ఓకే, ఆ ఫంట్ లేదు, ఆ ఫంట్ ప్లేస్లో నేను అనిల్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఆ ఫంట్ లేదు, రైట్, నేను అనిల్ అని ఇచ్చా, ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే చూడండి, హలో గోల్డ్ అని వచ్చింది. సో అక్కడ మీరు ఒకవేళ లేని ఫంట్ ఇస్తే అది ఏమవుతుంది అని అంటే పైన తీసుకోవడం అని కాదు, డిఫాల్ట్ ఫంట్ స్టైల్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్. Next one is the top level widget. Okay, next ఏంటంటే టాప్ లెవెల్ widget. How to use the top level widget. టాప్ లెవెల్ widget అంటే ఏంటి అంటే ఒక widget పైన ఇంకొక widget వస్తే దాన్ని టాప్ లెవెల్ widget అని అంటామండి. అంటే సపోజ్ నేను ఇంతకుముందు IDLE ఓపెన్ చేశాను కదా, అప్పుడు నాకు ఏమైంది అంటే న్యూ ఫైల్ అని తీసుకోగానే నాకు ఏమొచ్చిందంటే, ఇక్కడ కూడా ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ అంటే సరే ఓపెన్ కొడదాం. దీన్ని టాప్ లెవెల్ విడ్గెట్ అని అంటామండి. ఏదైతే విండో మళ్ళీ ఒకటి క్రియేట్ అయిందో, ఓకే, మళ్ళీ ఒక విండో క్రియేట్ అయింది కదండి, ఇదైతే టాప్ లెవెల్ విడ్గెట్ అనమాట. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక విండో ఆల్రెడీ ఉంటుంది, దానిపైన ఇంకో విండో క్రియేట్ అయితే దాన్ని టాప్ లెవెల్ విడ్గెట్ అని అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ అండి, బౌన్స్ అవుతుందా? సో కోడింగ్ టెన్షన్ పడకండి, ఈ కోడింగ్ అంతా మీరు చూసుకుంటూ రాసేయచ్చు. నో వన్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ కోడింగ్. ఓకే, టికెంటర్ కోడింగ్ రాయమని మిమ్మల్ని ఎవరు అడగరు. ఒకవేళ అడిగితే మాత్రము ఇంకా మీరు రాయాల్సిందే కాకపోతే. ఓకే, సో ఐకాన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బిట్ మ్యాప్ ఇమేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు. సో నా దగ్గర బిట్ మ్యాప్ ఇమేజ్ లేనందుకు నేను ఏం చేస్తున్నానండి, ఓన్లీ ఆ ఇమేజ్ని తీసేస్తున్నాను, టాప్ లెవెల్ విడ్గెట్. సో ఇక్కడ చూడండి, బెటర్ ఐ విల్ క్లోజ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్. సో చూడండి, ఇక్కడ విండో బేసిక్, ఇది ఒక విండో ఉంది, ఇది సెకండ్ విండో. ఓకే, ఆర్ ఇది టాప్ లెవెల్ విండో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు ఎట్ ఎ టైం డిస్ప్లే చేస్తున్నాము, దీన్ని ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయట్లేదు కాబట్టి మీకు రెండు ఎట్ ఎ టైం కనిపిస్తున్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ విండో బేస్ మీద ఈ విండో ఉందండి. ఓకే, ఒక విండో బేస్ మీద ఇంకో విండో ఉంటే దాన్ని ఏమంటామండి, టాప్ లెవెల్ విండో అని అంటాం. సో మీరు ఇది క్లోజ్ చేసినా దీనికి ఎఫెక్ట్ ఏం కాదండి, దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే మాత్రం మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది. నౌ దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా, చూడండి రెండు వెళ్ళిపోయినాయి. ఓకే, బేస్ లెవెల్ విండో కాబట్టి రెండు వెళ్ళిపోయినాయి. అదే ఒకవేళ టాప్ లెవెల్ విండోని క్లోజ్ చేస్తే, సారీ
మెయిన్ లెవెల్ విండో వెళ్ళిపోదండి, మెయిన్ లెవెల్ విండో అలాగే ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మీరు మెయిన్ లెవెల్ విండోని క్లోజ్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే అది క్లోజ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఇస్ అ డిపెండెన్సీ. ఓకే, డిపెండెన్సీ. సో అది ఎలాగ ఇవ్వాలి అంటే టాప్ లెవెల్ అనే విడ్గెట్ ఉందండి, డైరెక్ట్ మెథడ్ అనమాట. సో టాప్ లెవెల్ అని వాడితే మీకు ఏమవుతుంది, అది వస్తుంది. సో దానికి కూడా మీరు టైటిల్ రాసుకోవచ్చు, ఎంత జియోమెట్రీ కావాలి రాసుకోవచ్చు, ఇలా మొత్తం రాసుకోవచ్చు అండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ జియోమెట్రీ చూడండి, ఇక్కడ జియోమెట్రీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇచ్చా, 200 ప్లస్ 500 ప్లస్ 50 అని ఇచ్చా. సో మీరు జియోమెట్రీ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, మీరు జియోమెట్రీని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఐ సజెస్ట్, సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఓకే, ఎలా ఎంత కావాలి, ఐ మీన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఎంత కావాలి, వై యాక్సిస్ లో ఎంత కావాలి అనేది మీరు రాసుకుంటే సరిపోద్దండి. ఓకే, అది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ రీసైజ్ అనేది ఏంటి అంటే మీకు ఎంత విండో కావాలి, ఓకే, ఎంత విండో కావాలి, దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా చేయరాదా అనుకున్నప్పుడు రీసైజ్ వాడాలండి. రీసైజ్ 0 ఇచ్చారు అంటే మీరు దాన్ని రీసైజ్ మోస్ట్లీ చేయలేకపోవచ్చు. ఓకే, మోస్ట్లీ దాన్ని రీసైజ్ చేయలేకపోవచ్చు. ఒకవేళ రీసైజ్ ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ రీసైజ్ ఇట్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, బేసిక్ విండోకి రీసైజ్ 0 ఇచ్చా. ఇక్కడ నాకు డ్రాగ్ ఆప్షన్ రావట్లేదు. అదే దీనికి వెళ్తే నాకు డ్రాగ్ ఆప్షన్ వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ మౌస్ మారుతుంది, ఇలాగా నేను డ్రాగ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా డ్రాగ్ చేసుకోగలుగుతున్నా. బట్ రీసైజ్ ఎప్పుడైతే 0 ఇస్తారో దెర్ విల్ నాట్ బి డ్రాగ్ ఆప్షన్. అలాంటి ఐకాన్ ఒకటి రాదనమాట. డ్రాగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఐకాన్ వస్తుందో అలాంటి ఐకాన్ రాదు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ అండి ఇక్కడ వరకు? సో టాప్ లెవెల్ విండో క్లోజ్ చేస్తే బాటమ్ లెవెల్లో ఉన్న విండోకి ఏం కాదు. బట్ బాటంలో ఉన్న విండో క్లోజ్ చేస్తే మాత్రం టాప్ లెవెల్ విండో కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ ఇలాంటివి వాడతాము అని అంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓపెన్ అని చేస్తుంది. ఓకే, ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేస్తుంటే ఇది చూపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ విండో ఓపెన్లో ఉన్నప్పుడు ఇది క్లోజ్ కాకూడదు అని చెప్పేసి దానికి ఇచ్చారు ఆప్షన్. సో అందుకోసమని మనం దీన్ని ఫస్ట్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాతనే దీన్ని క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ కొన్ని ప్లేసెస్లో ఏంటి అంటే టాప్ లెవెల్ విండోని క్లోజ్ చేయకుండా బాటమ్ లెవెల్ విండోస్ని క్లోజ్ చేసేలాగా ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఎనీవే మీరు రాసే కోడ్ను బట్టి అది తీసుకుంటుందండి. రీసైజ్ దేనికి వాడాలి, రీసైజబుల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ. రీసైజబుల్ దేనికి అని అంటే మీకు ఒకవేళ డ్రాగ్ ఆప్షన్ కావాలా లేదా ఫిక్స్డ్ విడ్త్ కావాలా. సో అన్నెసరీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మీ విండోని డ్రాగ్ చేసి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా డ్రాగ్ చేస్తారు. సో యూ వాంట్ టు అవాయిడ్ దట్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ రీసైజ్ 0. ఓకే, సో అప్పుడు అది రీసైజ్ కాదనమాట, మీరు ఇచ్చిన సైజులోనే అది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బీజీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ఓకే, కాన్ఫిగ్లో మనం ఏమి ఇస్తున్నామండి, బీజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కలర్. ఏదైతే కలర్ ఇస్తున్నామో ఆ కలర్ అన్నది చూపిస్తాండి. ఈ కలర్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు గూగుల్ కలర్ పిక్కర్ నుంచి తీసుకొని కూడా ఇవ్వచ్చండి. ఓకే, గూగుల్ కలర్ పిక్కర్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ డోంట్ వరీ. ఒకవేళ గూగుల్ కలర్ పిక్కర్ గురించి చెప్పుకోకపోయి ఉంటే డోంట్ వరీ. సో యూ కెన్ సింప్లీ గో ఫర్ గూగుల్ కలర్ పిక్కర్. సో ఈ కలర్ ఉంది కదండి, ఈ కలర్ మీరు ఇస్తే, ఓకే సపోజ్ నాకు ఈ కలర్ కావాలి అని అనుకున్నా. సో ఈ కలర్ కావాలి అని అనుకున్నా, అప్పుడు దాని హెక్స్ వాల్యూ, ఇది దాని హెక్స్ వాల్యూ అనమాట. ఈ హెక్స్ వాల్యూ మీరు అక్కడ ఇస్తే ఆ కలర్ వస్తుందండి. సో ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఇస్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ దిస్ కలర్. సో ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ రెడ్ కలర్ నౌ. ఓకే, దానికి నేను కాపీ చేసుకున్నాను, ఇక్కడికి వెళ్తున్నా. సో ఏ కలర్ కావాలో మీరు ఆ కలర్ ఇవ్వాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ అదర్ కలర్. సో better I will keep here also I can give different color. సో చూడండి నాకు ఆ కలర్ వచ్చింది. మీకు ఏ కలర్ కావాలి అనుకుంటే మీ విండోస్ని ఆ కలర్లోకి తీసుకొని రావచ్చండి. సో దీన్నే మనకు ఏం చేస్తారు అంటే థీమ్స్ అని ఇస్తారనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నా పైథాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూస్తే బ్లాక్ కలర్ ఉంది. ఓకే, లైట్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే, ఓకే ఇక్కడ థీమ్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ప్రిఫరెన్సెస్, ఇక్కడ చూడండి
నాకు ఐకాన్ థీమ్ అని ఉంది, అండ్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ థీమ్ అని ఉంది. ఇంటర్ఫేస్ థీమ్లలో నాకు లైట్ డార్క్ అని వచ్చాయి. లైట్ పెట్టేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది అనేది చూపిస్తాడు, అండ్ డార్క్ కూడా వాడుకోవచ్చండి. సో మీ ఇష్టము. ఐకాన్ థీమ్, సో ఇక్కడ ఐకాన్ ఎలా ఉండాలన్నది కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ స్పైడర్ డార్క్ నేను ఇక్కడ వేరే తీసుకున్న కొద్దీ వేరేగా వస్తుందండి. చూడండి, ఇది ఒక కలర్ వచ్చింది. ఇంకా నార్మల్ వైట్ కలర్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చండి. ఓకే, ఐడియల్లీ లాగా ఉండడానికి ఈ కలర్. సో నెక్స్ట్ మినిమల్ అంటే బేసిక్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ లాగా, ఆర్ ఇంకేదైనా అలాగా మీకు నచ్చిన కలర్స్ తీసుకోవచ్చండి. స్పైడర్ డార్క్ నేను వాడుతున్నాను. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు డార్క్ లాగా వచ్చింది. సో ఇలా మీకు నచ్చిన ఆప్షన్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే కలర్స్ ఇక్కడ ఎలాగైతే ఇస్తున్నామో మీ విండోస్కి ఏ కలర్ కావాలి అనేది మీరు ఇక్కడ ఇస్తే ఆ కలర్స్ వస్తుందండి. ఇన్ ఫ్యూచర్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ పాస్ అయ్యేలాగా ఫంక్షన్లో ఇచ్చి ఫంక్షన్ పాస్ అయ్యేలాగా రాసుకుంటే మీ విండో మొత్తం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమవుతుందండి? బౌన్స్ అవుతుందా? ఇలా మాత్రం మనకండి అర్థమైనట్టు అయ్యి బౌన్స్ అవుతుందని. ఓకే, ఎనీవే దిస్ ఈజ్ అ టాప్ లెవెల్ విడ్జెట్. సో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి, నేను అదే చెప్పాను. సో వీ నీడ్ టు లిటిల్ రష్, అందుకోసమని కొంచెం స్పీడే చెప్తున్నాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎక్కడ అర్థం కాకపోయినా నాకు మళ్ళీ మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ గైడ్ యూ లిటిల్ మోర్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఏం చూసామంటే ప్యాక్ చూసాము. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏం చూసాము? ప్యాక్ చూసాము. నౌ వీ విల్ గో విత్ ద గ్రిడ్. సో గ్రిడ్లో ఏంటి అని అంటే, గ్రిడ్లో మీరు ఆ గ్రిడ్లో కాలము రో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏ కాలంలో రావాలి, ఏ ప్లేస్ ఏ రోలో రావాలి అని. సో ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఓకే, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లాగా ఊహించుకోండి. మై దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. కలర్ ప్యాలెట్ వచ్చిందా? కలర్ ప్యాలెట్ వచ్చింది. ఇది ఒక విండో అని అనుకుంటే ఈ విండోని బాక్సెస్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటుందండి. ఓకే, గ్రిడ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో గ్రిడ్ అనేది బాక్సెస్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇది 0 0. ఓకే, ఇది 0 0 అంటే 0 కాలము 0 రో. ఇది 0 కాలము, సారీ, ఇది 1 కాలము 0 రో. ఓకే, ఇది 2 కాలము 0 రో. ఓకే, కామా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది 3 కాలము 0 రో. అండ్ ఇఫ్ మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఇది 0 కాలము, సారీ, ఇది ఏం కాలం అండి? దిస్ ఇస్ 0 కాలం అండ్ రో 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద 1 1. దిస్ ఇస్ 1, సారీ, దిస్ ఇస్ 2 1. ఓకే, 2 1. దిస్ ఇస్ 3 1. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ అలాగా వస్తుందండి. సో యూ నీడ్ టు గివ్ కాలమ్ అండ్ రోస్. మీకు తెలుసు కదండి, ఇవన్నిటిని కాలమ్స్ అని అంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాలమ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రోస్. ఇంత గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి. సో 0 0 0 1 0 1 1 1 2 ఇది రో అండి. ఓకే, 0 1 2 3 ఇలాగ వస్తాయి. కాలం 1, కాలం 2, కాలం 3, కాలం 4. ఓకే, సో ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో కాలం 1 రో 0. ఓకే, కాలం 2 రో 0, కాలం 3 రో 0. సో ఇలాగా మీరు రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్ కదా గ్రిడ్? ఇక్కడ చూడండి, నేను కాలం 0 రో 0 ఇచ్చాను, అంటే ఫస్ట్లోనే రావాలని రాస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, సో నాకు ఎక్కడ వచ్చిందండి? ఫస్ట్లో వచ్చింది. చూడండి, వచ్చిందా ఫస్ట్లో? ఓకే, ఇలాగా మీరు మీ విండోస్ని, విండో వచ్చే లేబుల్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ దిస్ మచ్ బిగ్గర్. ఓకే, నేను ఇంత పెద్దదానికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. సో ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ 200. ఓకే, 600 into 200. ఓకే, ఇది ఏంటండి? గ్రిడ్.
గ్రిడ్ టెస్ట్. సో చూడండి సేమ్ సైజు మారింది, నేను ఓన్లీ సైజు మార్చాను. ఒకవేళ మీకు వేరే వేరే సైజెస్లో కావాలి, ఐ మీన్ వేరే వేరే ప్లేస్లో కావాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు గివ్. సో సమ్ టైమ్ ఏమవుతుంది అని అంటే, సమ్ టైమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ వితౌట్ ద రో 0 అండ్ రో 1, దానికంటే ముందు రో 0లు రో 1లు లేకపోతే అది ఏం తీసుకుంటుందంటే 0 ప్లేస్కే తీసుకుంటుందండి కొన్నిసార్లు. ఓకే, నాట్ ఆల్ ది టైమ్, సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్. సో ఎప్పుడైనా మీరు డిఫరెంట్ రోస్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ రాసేటప్పుడు అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి 1 ఇస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అగైన్. సో కొంచెం కిందికి వచ్చింది, బట్ యూ కాంట్ ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, మీరు చూడడానికి కనిపించదు అది. సో మీరు అలాగా 10 ఇది ఇచ్చారనుకోండి, చాలా ముందుకు మూవ్ కావాలి కదా, బట్ చూడండి అవుట్పుట్ చూడండి ఏమవుతుందో, అక్కడే వచ్చింది. సో అంటిల్ ముందటివి లేకపోయాయి అనుకోండి గ్రిడ్లో, ఓకే, గ్రిడ్లో ముందు లేకపోతే యూ కాంట్ సీ ద వేరియేషన్. ఓకే, అట్లీస్ట్ 1-2 ఉండాలన్నమాట, అప్పుడే మీకు ఆ లేబుల్ అన్నది మూవ్ అవుతుంది, లేదు అంటే మూవ్ కాదు. ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లేబుల్ గైస్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు లేబుల్ చూసాము. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే మనం సెషన్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాము. మోస్ట్లీ టుమారో ఐ విల్ టేక్ మోర్ టైం. ఓకే, రేపు కొంచెం ఫ్రీగానే ఉంటాను, సో రేపు కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుందాము. సో మార్నింగ్